السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم مؤنث مذکر کے بارے میں جانیں گے۔ مؤنث مذکر یہ ہماری روز زندگی میں بولے جانے والے الفاظ، لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے۔ نر کے لیے بولے جانے والے اسم کو مذکر کہتے ہیں، مثلاً لڑکا، مرد، کبوتر، گھوڑا۔ مؤنث مادہ کے لیے بولے جانے والے اسم کو مؤنث کہتے ہیں، مثلاً لڑکی، عورت، کبوتری، گھوڑی۔ یہاں ہم کچھ الفاظ مؤنث مذکر ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں۔ ابو، امی، استاد، استانی، باپ، ماں، بادشاہ، ملکہ، بچھڑا، بچھڑی، بزاز، بزازن، بلا، بلی، بنگالی، بنگالن، بھانجا، بھانجی، مالک، مالکن، بھینسا، بھینس۔ کچھ اور مذکر اور مؤنث کی مثالیں دی ہوئی ہیں: بیٹا، بیٹی، بیل، گائے، پڑوسی، پڑوسن، پنجابی، پنجابن، پھوپھا، پھوپھی، تایا، تائی، تیلی، تیلن، جلاہا، جلاہی، چچا، چچی، چمار، چمارن، چوہا، چوہیا، حاجی، حاجن، خادم، خادمہ، خان، خانم، قسم، جورو، دادا، دادی، درزی، درزن، دھوبی، دھوبن۔ دیکھیے اور مثالیں ہیں یہاں پر: راجا، رانی، زاہد، زاہدہ، سسر، ساس، سندھی، سندھن، شاعر، شاعرہ، شہزادی، شہزادہ، شیر، شیرنی، صاحب، صاحبہ، طوطا، طوطی، غلام، کنیز، خسائی، خسائن، کتا، کتیا، کمہار، کمہارن، گوالا، گوالن، لڑکا، لڑکی، لنگور، لنگورن۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتے کہ اس کے جب ہم کو کوئی سوال مذکر میں دیا جاتا ہے تو اس کا مؤنث کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ غلام کا مؤنث کیا ہوتا ہے، کنیز ہوتا ہے۔ اسی طرح اور آگے ہم دیکھیں گے: صاحبزادہ، صاحبزادی، مرغا، مرغی، مغل، مغلانی، مکڑا، مکڑی، موچی، موچن، میاں، بیوی، مینڈھا، بھیڑ، ناگن، نانا، نانی، نوابزادہ، نوابزادی، نواسہ، نواسی، نوکر، نوکرانی، ہاتھی، ہتھنی۔ مؤنث میں ہاتھی کا ہتھنی آتا ہے۔ دیکھیے اور دلچسپ معلومات جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے، جیسا کہ اب تک ہم نے جاندار چیزوں کے بارے میں مؤنث اور مذکر کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن اب ہم ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو بے جان ہیں۔ بے جان میں کس طرح مؤنث طے کریں اور مذکر بنایا گیا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پیارے بچوں، بے جان چیزوں میں مذکر اور مؤنث کی تمیز تو نہیں ہوتی، لیکن بعض بڑے بھاری اور بھرکم اور طاقت والی چیزوں کو مذکر بولتے ہیں، اور بعض ہلکی پھلکی، کمزور اور چھوٹی چیزوں کو مؤنث بولتے ہیں۔ تاہم کچھ بے جان اسما ایسے ہیں جو صرف مذکر کے معنوں میں ہی استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے چند مندرجہ ذیل مثالیں دی ہوئی ہیں۔ مذکر بولے جانے والے چند بے جان اسم۔ اب یہ مذکر، جیسا کہ ہم جاندار چیزوں میں مذکر لڑکا، باپ یہ دیکھے ہیں، جیسا کہ بیل، اسی طرح بے جان چیزوں میں ان کا موازنہ، ان کی درجہ بندی کس طرح کی گئی ہے: مدرسہ، باغ، چاند، آسمان، گاؤں، دریا، خطرہ، پانی، دودھ، بازار، جھنڈا، اندھیرا، موسم، سایہ، لفظ، نشان، گھر وغیرہ۔ یہ
मुज़क्कर बोले जाने वाले चंद बेजान इसम हैं। बेजान इसम, ये जो अल्फाज हमने पढ़कर सुनाए हैं, आपको बताए हैं, ये मदरसा, बाग वगैरह, ये सब क्या है, बेजान चीज़ें हैं, लेकिन ये मुज़क्कर में बोले जाने वाले हैं। कुछ बेजान अस्मा ऐसे भी हैं जो सिर्फ मुअन्नस के मानों में ही इस्तेमाल होते हैं, जिनमें से चंद मंदरजा ज़िल हैं मुअन्नस बोले जाने वाले चंद बेजान इसम, जैसा कि किताब, हम्द, नात, नज़्म, नहर, बूंद, बस्ती, लस्सी, चाय, झंडी, रोशनी, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां, जान, सेहत, कान, कोठी, ये सब मुअन्नस में आने वाले अल्फाज हैं, ये भी बेजान हैं। अब हो गया मुअन्नस में बेजान चीज़ों का नाम, मुज़क्कर और मुअन्नस। अब इसी तरह महीनों और दिनों के नाम में भी इस तरह की दर्जाबंदी की गई है। जैसा कि बताया गया है, महीनों और दिनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च या हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल बोले जाते हैं। इन दिनों में सिर्फ जुमेरात मुअन्नस है। इन दिनों में सिर्फ जुमेरात मुअन्नस है। कुछ अखबारात और रिसालों के नाम भी मुअन्नस और मुज़क्कर में लिए गए हैं। तमाम अखबार रिसालों के नाम जैसे पाकिस्तान, जंग, नवाए वक्त, कौमी डाइजेस्ट, उर्दू डाइजेस्ट मुज़क्कर में बोले जाते हैं। ये अल्फाज मुज़क्कर में बोले जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये मालूमात हासिल की हैं। इन मालूमात की बिना पर आपको कुछ सवालात दिए गए हैं, आपको हल करना है। आपको इस दिए गए मालूमात पर गौर व फिक्र करके, मुशाहिदा करके, अपने अतराफ़ अकनाफ़ का माहौल को देखते हुए, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आने वाले अल्फाज को देखते हुए, हम वो जहन में रखते हुए, या कोई सबक पढ़ने के बाद हमको उसमें कौन सा मुज़क्कर और कौन सा मुअन्नस आता है, ये निकाल कर हमें इन सवालात को हल करना है। सवाल नंबर 1 है, मुज़क्कर किसे कहते हैं? सवाल नंबर 2 है, मुअन्नस किसे कहते हैं? सवाल नंबर 3 है, मंदरजा ज़ैल मुज़क्कर और मुअन्नस लिखिए। एक तरफ आपको मुज़क्कर दिया गया है, आपको मुअन्नस लिखना है। जैसा कि मुज़क्कर में दिया गया है बाप, नवासा, भाई, बादशाह, दर्जी, घोड़ा, शेर, मामू, नौकर, मूची वगैरह। सवाल नंबर 4 में दिए गए मुअन्नस को लाइन से एक दूसरे से मिलाएं। मुलाजिम, इसी तरह मुलाजिमा का जोड़ लगाया हुआ है, मुअन्नस भी दिया हुआ है, मुज़क्कर भी दिया हुआ है, सिर्फ आपको जोड़ना है। लड़का, बूढ़ा, मुर्गा, ताया। मुअन्नस में है ताई, मुर्गी, लड़की, मुलाजिमा, बूढ़ी। मुज़क्कर बोले जाने वाले बेजान इस्म। सवाल नंबर 5, मंदरजा ज़ैल की 5 मिसालें दें, यानी कि यहाँ पर 2 खाके बने हुए हैं, जिसमें पहले खाके में आपको लिखना है मुज़क्कर बोले जाने वाले बेजान इस्म, और दूसरे खाने में लिखना है आपको मुअन्नस बोले जाने वाले बेजान इस्म। इस तरह से ये आपका होमवर्क हो गया। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले सबक में। अल्लाह हाफिज़।